राणा सराव ने धमकी दी कि मैं तुहानू शैल मारांगा जो पीटीआई ते असीं लिया के रखे ना शैल ये तुहाडे ते इस्तेमाल करांगे। असीं भी कहा तू राणा सराव एडा बंदे दा पुत्तर है ना ते आ सामने निकल असीं दसांगे भी असीं कौन है। अगर इस तरह नहीं करती गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान असीं वापस जावांगे और अपनी जरूरत के मुताबिक काश्त करांगे, बाकी असीं जमीनां खाली छड्ड देवांगे, फिर देखांगे बाहरों डर किवें मंगावांगे। पाकिस्तान अगर कोई जुत्ती भी बनाता ना मोची ਉਹਦਾ भी रेट है कि मेरी 700 की है, मेरी 5000 की, मेरी 3000 की, लेकिन जिमीदार की किसी चीज़ का रेट ही नहीं है। कोई समोसा बेचता है उनका रेट फिक्स है, उनका रेट फिक्स है, मैं 30 रुपए देने लैने ने, लेकिन जिमीदार का कोई रेट नहीं। ये साडी साडे नाल ज़्यादती है। मेहनत असीं करने खांदा पूरा मुल्क है, लेकिन साडी चीज़ की कदर नहीं है। असीं ये चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो साडी असीं रिक्वेस्ट करने हैं कि सानू साडा हक दिता जाए, साडी चीज़ रेट फसल का रेट बीजन तो पहले उनका अनाउंस किया जाए कि इनका आ रेट है। उस साडी स्वाब दी असीं फिर सानू बर्दाश्त होवे तो असीं बीज लईए, ना बर्दाश्त होवे ना बीज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वेले मौजूद हाँ जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जिथे धरना लाया किसानों ने, अज किसानों का धरना जिहड़ा प्रोटेस्ट आ 5वें दिन दे विच दाखिल हो गया। किसान जिहड़े ने बैठे ने, राती मौसम भी खराब से इस्लामाबाद दे विच मींह पिया, बहुत तेज़ मींह पिया, बारिश हुई है। सो एक किसानों ने रात किस तरह कट्टी तो हुण अगों की लाया अमल है, क्योंकि मंडे का टाइम दिता गया सी राणा सनाव वालों गवर्नमेंट वालों। लोगों नाल आपां गलबात करते हैं। इस वेले मीडिया दी टीम सारियां भी जिहड़ियां ने इत्थे मौके ते मौजूद है। किसान ना जे सराउंडिंग दे विच बसां ने, बसां कोई डाले उन्हां दे विच जाके बैठे ने, जिथे जिथे छां लभदी है, जिथे जिथे कि उन्होंने अपना विछाया वा पल्ली कोई चादर उत्थे उत्थे। आओ मैं तुहानूं जरा विखाउण नाले गलबात करदे आं आपां। इस वेले मेन जिहड़ा ब्लू एरिया उहदे पुल दे थल्ले ज़्यादा लोगों ने ला के अपना बैठे ने। आ वेखो सारे कुछ लम्बे पे ने, कुछ काम कर रहे हैं। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਹਾਲ ਭਾਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ? राती मैं क्या मीह पै गया, किवें फिर रहा? राती जी मोड़ा सर्दी च आद वक्त पास करते ही रहे, होना की सी बेआसरा है या खुदा दी ज़ात दा आसरा होर सानू। और जिवें पहलों आंदे भी वो कुड़ा च पानी हुंदा है ते मीह उतों आया ते ऐनू हो गए ते मीह आया ते ऐनू हो गए। हां जी, इदां गुजारा कीता फिर राती? इदां गुजारा कीता खुदा दी ज़ात ते किवें हुण अगला की लाया है अमल है की आंदे अपने आगू जिहड़े ने की कहिंदे ने की करना? साडे आगू क्या कल गया सी उन्हां नाल राबता होया सी, उत्थे गया सी उन्हां कहा तुसीं चले जाओ, नोटिफिकेशन तुहाडा सोमवार नूं जारी कर देवांगे। अगों साडे जिहड़ा सरबराह ने कहा भी असीं परसों फिर तुहाडे कोल नोटिफिकेशन लैके जावांगे। हुण पता चल जाएगा साडा की करदे। अच्छा, कोई पक्की तिथि गल कोई नहीं है? पक्की हल गल कोई नहीं। हाँ भी हले को नोटिफिकेशन कल नूं कर देंगे। नोटिफिकेशन है कि लेना की है? साडे जो जिहड़े मतलब बत्ती दा की खाद तेल हर एक चीज़ दा नोटिफिकेशन, बत्ती दा भी हर एक काम मतलब जिहड़ा यार एक मिनट वास्ते। अच्छा बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਯੂਸਫ ਲਾਗੇ ਕਰ ਲਈ ਜਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਾਕਪਤਨੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੋਲਾ ਦਾ? पानी का बिल आया जी बिजली गैस वाले 4 लाख रुपया। 4 लाख रुपया? ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪਾ ਕੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਆ ਫੜੇ ਆ, ਫੜ ਲਿਓ ਅੱਜ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ? ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤੇ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ 1100 यूनिट है सी, 1100 यूनिट का सानू पौने 2 लाख रुपया बिल आया कि पर यूनिट 150 रुपया। टैक्स पा सारा कुछ पा के टैक्स बिल और करके ना जी
150 रुपए सानू यूनिट पे ये तो साडी अपनी असां मुੱਲ वाले का की सलूक करते हैं साडे मतलब 20 यूनिट साड़दी आ 3000 तो सानू पैगा घंटे का ते ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ 2-400 ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4000 ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ? ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ ਹੀ? ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਵੇਖ ਲਈਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਬੋਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ DAP ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਨੂੰ ਜੋ ਧਾਨ ਨੂੰ ਆਲੂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾਣੇ ਨਾ ਖਾਦ DAP ਫਾਸਫੋਰਸ ਉਹ 4200 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ 14 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ? ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 1200 ਰੁਪਏ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 2250 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਲੈਕ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ 2600 2700 3000 ਤੱਕ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੰਗੀਏ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ 3000 ਰੁਪਇਆ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ KPK ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿੰਧ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟੈਕਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ 88 ਰੁਪਏ 90 ਰੁਪਏ, ਅੱਜ ਉਹ 250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਲੂ ਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਪਰ ਏਕੜ 25 ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। 3 ਬੋਰੀ DAP ਪਾ ਕੇ 2 ਬੋਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ 70,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 70,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਬੀਜ ਹੈਗਾ, 30,000 ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, 50,000 ਰੁਪਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ 15-20,000 ਦਾ, ਪੌਣੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਲੱਖ ਵਟੀ ਜਿਹੜਾ 50,000 ਵਟੀ ਜਿਹੜਾ 2,000 ਵਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤੇ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੇ ਇਤਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਤਨੇ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਧਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਧਾਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 5000-5200 ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ 2500-3000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਣਕ 2200 ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ 4800। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮੋਚੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ 700 ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ 5000 ਦੀ, ਮੇਰੀ 3000 ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਮੋਸਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਮੈਂ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਹ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲਈਏ, ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੀਜ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਨਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਂਦੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ PTI ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਾ ਸ਼ੈੱਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਐਡਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੈੱਲ ਮਾਰਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬੀਜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਸ਼ੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਦੇਖੋ 2200 ਨੂੰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ 2200 ਰੁਪਏ ਗੰਦਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 3500 ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੀ, 120-30 ਰੁਪਏ ਆਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆਵਾਮ, ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਕਮਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਕੂਮਤ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਣ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦ ਤਾਜਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਖਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਦ ਦਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜੱਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਏਕੜ ਨੇ, ਉਹ ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਏਕੜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇਤਨੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਦੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਟ ਨਾ ਸਸਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 100% ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਈਆਂ ਕੋ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 4-5 ਏਕੜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 25% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਗੰਦਮ ਨਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਟਿਊਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ 1000-1200 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਟਿਊਬਲ 2 ਮਾਹ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤਾਜਰਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ ਸਿਸਟਮ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 10-20 ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੋਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ? 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਲੱਖ। 2.5 ਲੱਖ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਟਿਊਬਲ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਉਹ ਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ੁਗਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਗਲੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਦਾ ਵਾ ਮਰ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ, 3 ਲੱਖ ਪੈਸੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਜਰਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਟੈਕਸ ਦੀ, ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੱਤਾ ਸਮੇਲ ਨੂੰ ਆਕੇ ਫੜ ਨੇ ਨਾ ਤਾਜਰਾ ਅਲੱਗ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਲਿਓ ਫੜ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਲੈਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2900 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2900 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2200 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2900 ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ 800 ਕਮਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਇਆ 2000 ਚ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ 2000 ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਫਸਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਟਾਕ ਕਰੇ, ਫਸਲ ਆਪਦੀ ਰੋਕ ਕੇ ਗਾਂ ਦਵੇ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਂਦੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2200 ਰੇਟ ਮਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣ 2200 ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ 2200 ਲਈ 2200 ਨੂੰ 2200 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਝੂਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੌਸਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੋਰਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਭੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਯਾਰ, ਚੱਲੀਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਥੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 51-52 ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮੱਧ ਕੇ, ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮਹੀਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ,
ਦੇਖਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਸਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਜ਼ਰਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ 2019 ਚ, ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਕਟਾਈ ਹੋਈ, ਮੱਕੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ, ਧਾਨ ਕਟਾਈ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਆਲੂ ਦੀ ਚੁਨਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲਾਵਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਬਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਬ ਜਦੋਂ ਰਾਣੇ ਹੁਣੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੋਰ ਸ਼ੈੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਆਪਦੇ ਐਮਪੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਆਪ। ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਓ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਪਾ ਜਾਣ, ਨਾ ਹੀ ਤੈਅ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਏ ਦਸਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤੋਂ ਲੋਕ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾहिवाल ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੀ ਚੌਕ ਵੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਲੀਆਂ ਤੱਪੜੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਿਲ ਫੌਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੋ, ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਸਾਦਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ, ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤਸਾਦਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰੱਬ ਰੱਖੇ।